जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आम कथा ओडिशा विषय आम ओडिशा प्रकृतिर भंडार ओडिशा आसतु कथा ओडिशार टूरिज्म अट्राक्शन ओडिशार बेस्ट डिशेस एठार पॉपुलेशन एवं एठार रेड लाइट ट्रीज विषय एवं एठार झील मैंने केते सेफ एंड लास्ट रे कथा ओडिशा एवं बॉलीवुड हिरोइन मानकर डायरेक्ट कनेक्शन केमिति होउजे वीडियोटी को लास्ट जाए देखिए कहीं नॉलेज इज ए पावर सो लेट्स बिगिन। निज भितर निजे बहुत मान ओडिशा सुभाष चंद्र बोस को जन्मस्थान ओडिशा उत्कल माटी में लड़ीवा केते राजा महाराजा बलिदान ओडिशा ओडिशार मधुबाबू और गोपबंधु लेखार ओडिशा सबु भगवान एवं मंदिर बासस्थान ओडिशा आज भारतर अभिमान कहुवा ओडिशा विषय आसतु किछि नुआ कथा जानिबा। ओडिशा हेउची प्रकृतिर भंडार आपण जानिछंती कि ओडिशार बुलिबा पई जाउथुवा हीराकुद डैम ओडिशार प्रमुख पर्यटन स्थली आपनको जानिबाकू चाहिबी हीराकुद डैम भारतर सबुठु बड़ मानव निर्मित डैम अटे जार लंब 56 किलोमीटर अटे डैम टू वर्ष 1956 मसीह निर्माण कर डैम उपर 21 किलोमीटर एक लंबा रास्ता रही जहाँ उपरे आपण माने डैम सौंदर्य को उपभोग करें। ओडिशा ओडिशा जमी सुंदर राज्य अटे सेते सुंदर एठार टेस्टी टेस्टी खाद्य जहाँकि आपण मुहरे पानी नहीं आसब। आपण जानते ओडिशार फेमस दहीबरा आलुदम जहाँकि भयंकर फेमस जहाँकि ओडिशार गली कंदी मिल जाए एवं यापर महाप्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रसाद भाग्यरथी मिले यापर रसगोल्ला एवं विभिन्न प्रकार मिठा द्रव्य एठार बहुत पसंद करती लोक मैंने एवं एठार स्ट्रीट फूड आपण थरे खाइले बारंबार खाइबा इच्छा करेंगे। जदि आपण नॉन वेजिटेरियन ताहले इवनिंग टाइम रे आपण बहुत प्रकार खाद्यर उपभोग करें। सबु मनीषंकर पाद जीवन भितर शह शह किलोमीटर चली थाए किंतु नृत्य करने पाद बहुत कम मिली थाए। सबुदिन को सुंदरमय करहब जेबे नृत्य करने पाद को उठाई हम तेबे। ओडिशा निज नृत्य को नहीं खाली इंडिया नुहे पूरा विश्व में बहुत प्रसिद्ध एठार झील मान बॉलीवुड नृत्य शिखी थाए ये नृत्य को करुवा झील मान कला को नहीं कौन परिभाषा नहीं यार परिभाषा बहुत अलग। नृत्य करने एक साधना यह ईश्वर को आराधना अटे। नृत्य एक अभिलाष नृत्य मोर भाषा नृत्य मो सम्मान नृत्य ही मोर प्रेरणा। मालीसाही ये छोट जगहटी ओडिशार भुवनेश्वर रही अछि एठारे देहजीवी माने निजर कारोबार बहुत भल भाव संभाली अछंती। भुवनेश्वर जहाँकि ओडिशार कैपिटल अछि एही सहर रे मालीसाही रियल एस्टेट एरिया मौजूद अछि। दारिंगबाड़ी दारिंगबाड़ी को काश्मीर ऑफ ओडिशा कहा जाए कहीं एठारे पवन रे काश्मीर बासना आपण पाई परिबे। दारिंगबाड़ी कंधमाल जिले में अति एक सुंदर हिल स्टेशन अटे जहाँ कि माटी 3000 फुट ऊपर उपस्थित ये एमती एक जगह जो बहुत सुंदर पहाड़ झरणा एवं जंगलर संगम आप देखा पाइबे। झरणा जो झरझर झरुवा पानी चट्टान को छुईले एक बहुत सुंदर दृश्य देखा मिलता है। दारिंगबाड़ी देवदार एवं घन जंगल और बादल भितर एक सुंदर जगह अटे। यह ओडिशार एकमात्र जगह जोटी शीत दिने बरफ वर्षा देखा मिलता है। भारतर संस्कृति को रक्षा करिसेंती एठार झील माने कहीं एठार झील माने सालवार एवं साड़ी पिंधिबा को बहुत पसंद करथांती। यह एठार ट्रेंड कहले चलिबो। मंदिर मालिनी ओडिशा ओडिशा भारतर एक गरम सहर अटे। पारामीटर जेबे ए सहर रे बढ़े प्राय लोक माने घर बाहर ए सहर रे पसंद करती नहीं
କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହରରେ ରହିଅଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେଲେ ଏଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ବିନା ଏସିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଥାଏ। ପୂଜାରୀମାନଙ୍କ ମତରେ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ 5 ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହୋଇଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି 5 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରି ଆପଣ ପୁରା ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବେ। ଓଡ଼ିଶା ବିଚେସ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରକୃତି 500 କିଲୋମିଟରର ଲମ୍ବ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ମାପିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଚ୍ ରହିଅଛି। ଏଠାର ପ୍ରମୁଖ ତଟରେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ପୁରୀ, ଗୋପାଳପୁର, ଚଣ୍ଡୀପୁର, ପାରାଦୀପ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଚେସ୍ ରହିଅଛି। ଗୋପାଳପୁର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ତଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି। ଏକ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରମୁଖ ସମୁଦ୍ର ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଭାରତ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପରେ ଗୋପାଳପୁର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସୁରମୟ ସମୁଦ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ। ଓଡ଼ିଶାର ନାଇଟ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଏଠାର ନାଇଟ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପବ୍ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଦି ରହିଅଛି, ଯାହାକି ଏ ସହରକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାପିଟାଲ PVSR ଏଠାର ନାଇଟ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାର ବାର୍, ପବ୍, ମେଲୋନି ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଏ ଜାଗାକୁ। ଭାରତର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ନଦୀ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରଜାତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଭାରତ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଏରିଆ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କାମ କରାଇଲେ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ମିଶିକି ସେ ଲୋକକୁ ସେ ଜାଗାରୁ ଧକ୍କା ମାରି ବିଦା କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ଘର ଅଳିଆକୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ିଥାଉ। ଓଡ଼ିଶା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବରରୁ ପୁରା ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି କାମ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁକ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ପାମ୍ପସରେ ରହିଅଛି ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନ ହନୁମାନ ବାଟିକା ନାଁରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଜାଗାରେ ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା ବହୁତ ଫେମସ୍। ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଅଛି। ଏହି ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଜୈନ ସମୁଦାୟ ମାନେ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୁମ୍ଫା ସବୁଠୁ ଆରମ୍ଭ ଗୁମ୍ଫା କୁହାଯାଇପାରିବ। ଉଦୟଗିରି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ମାନେ ଭଙ୍ଗା ପାହାଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦୟଗିରିରେ 18 ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ 15ଟି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫାକୁ ସବୁଠୁ ଖାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଟେ। ଏହି ପାର୍କରେ 90ରୁ ଅଧିକ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ଏବଂ 400ରୁ ଅଧିକ ହାତୀମାନଙ୍କର ଘର ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଏ। ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଭିତରେ ପାଣିର ଆଉ ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଝରଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନିଜେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ନନ୍ଦନକାନନ ଚିଡ଼ିଆଘର ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ ଏଠାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କରେ ଆପଣ ବାଘ, ଧଳା ବାଘ, ଅଜଗର ଏବଂ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ରହିଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥଳୀରେ ସାମିଲ ଅଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର 4 ଧାମରୁ ଗୋଟେ ଧାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପୂର୍ବ ତଟରେ ବସିଥିବା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗାଳ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସହ ଘେରି ରହିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରେ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗାଳ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିପାରିନି, ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟ 2ରେ ନେଇ ଆସିବା। ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।